Let's start life processes. Heterotrophic nutrition. આપણે કાલે જોયું ઓટોટ્રોપિક ન્યુટ્રિશન यानी food prepared by their own by using atmospheric carbon dioxide, water from the root and chlorophyll and sunlight. ઓકે, આ ચાર વસ્તુ યુઝ કરીને જે પોતાનું ફૂડ જાતે બનાવે એને ઓટોટ્રોપ્સ કહેવાય. But the organism who do not prepare their own food are known as heterotrophs, and this kind of the nutrition is known as heterotrophic nutrition, except plant or some bacteria which contain chlorophyll. ઓકે, એના સિવાય મતલબ ગ્રીન પ્લાન્ટ કે બેક્ટેરિયા જેની અંદર ક્લોરોફિલ હોય એના સિવાય બધા જ ઓર્ગેનિઝમ્સ છે એ હેટરોટ્રોપિક ન્યુટ્રિશન they get heterotrophic nutrition. Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differ depending on the type and availability of the food material as well as how it is obtained by the organisms. Okay, type of food depend કરે છે કે એ કયા એટમોસ્ફિયરમાં availability of the food material. ફોર એક્ઝામ્પલ બ્લુ વેલ છે તો બ્લુ વેલને એલિફન્ટ ખાવા ના મળે કારણ કે અવેબિલિટી ઓફ ધ ફૂડ ઇન ઓશન ઇઝ ડિફરન્ટ એઝ કમ્પેર્ડ ટુ અવેબિલિટી ઓફ ધ ફૂડ ઓન અર્થ સરફેસ. As well as on the earth surface, the different region in the desert, in grassland, in plain area or in mountain area, availability of the food or a type of food is available for the organisms are different. For example, whether the food sources is stationary. જે ફૂડ છે એ સ્ટેશનરી છે. બે ટાઈપના ફૂડ હોય, એક તો ફૂડ સ્ટેશનરી હોય ઓર ફૂડ મોબાઈલ પણ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ ડિયર છે તો ડિયર માટે ફૂડ કેવું હોય? ડિયર માટેનું ફૂડ સ્ટેશનરી હોય, કોઈ એક જગ્યા જ્યાં હોય ત્યાં એને જવું પડે. ઓકે, પણ લાયનનું ફૂડ કેવું હોય? સ્ટેશનરી નથી, એ તો મોબાઈલ છે, દેટ ઇઝ ડિયર. જે હલે એ મોબાઈલ કહેવાય અને જે એક જગ્યાએ ફિક્સ હોય એને સ્ટેશનરી કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, વેધર ધ ફૂડ સોર્સિસ આર સ્ટેશનરી સચ એઝ ગ્રાસ ઓર અ મોબાઈલ સચ એઝ ડિયર would allow for the differences in how the food is assessed and what is its nutritive apparatus used by cow and a lion. Okay, these two are the type of food. Grass is eaten by cow and deer is eaten by lion. And how to food assess એટલે to get, કેવી રીતે ફૂડ લેવું એ accessibility is different. સમજમાં આવે છે? પેલાને એની પાછળ ભાગીને લેવું પડે અને આને જે જગ્યાએ ગ્રાસ હોય ત્યાં જવું પડે. એઝ વેલ એઝ ન્યુટ્રિટિવ અપરેટર્સ એટલે કે ન્યુટ્રિટિવ વેલ્યુઝ આર ઓલ્સો ડિફરન્ટ. ગોટ ઇટ? There is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organisms. There are the range of strategies. Strategies मतलब characteristic और strategies मतलब अलग अलग टाइप थी लोगों फूड लई शके. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. For example, microorganism or for example ant. તમે કીડીને જોઈ હશે, કીડી કેવી રીતે ફૂડ ખાય? આખી નાખી ખાંડ ગળી જાય? No, they break down the food material outside the body and fully digested or a minute particle they ingest inside the body. While we as a well developed organism whose digestive system is also developed, they eat their food as a whole. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. Examples of the fungi like bread mold, yeast and mushrooms. So these are the examples of the organisms. They take the food which is already digested outside the body, or these are the organisms that we absorb the food which is in a disintegrated form or in a minute form. While others take in whole material. આપણે whole material લઈએ છીએ, આખી રોટલી ખાઈ જઈએ, and then it break it down inside the body.
What can be taken in and broken down depend on the body design and functioning. What can be taken in? શું આપણે ખાઈ શકીએ અને શું ના ખાઈ શકીએ, that depend on the body design. આપણે ઘાસ ના ખાઈ શકીએ, આપણે રોજે ઘાસ ખાઈએ તો આપણે જીવતા રહીએ? No, because our body design is made in a such a way that a green thing, मतलब સેલ્યુલોઝ જે ગ્રીન હોય ને, જે ઘાસ હોય એની અંદર સેલ્યુલોઝ હોય, the cellulose cannot be digested in our body. Got it? હવે આપણી બોડીમાં શું ડાયજેસ્ટ થાય? આપણી બોડીની અંદર કાર્બોહાઈડ્રેટ ડાયજેસ્ટ થાય. કાર્બોહાઈડ્રેટ, સપોઝ તમે કાર્બોહાઈડ્રેટ, તો એક મિનિટ, કાર્બોહાઈડ્રેટના ડાયજેશનથી શું થાય? તો બી ગ્લુકોઝ બને, અને સેલ્યુલોઝના ડાયજેશનથી પણ ગ્લુકોઝ બને. ઓકે, તો કાર્બોહાઈડ્રેટ એન્ડ ગ્લુકોઝ બંનેનું ડાયજેશન કરવા માટેની સિસ્ટમ અલગ છે. આપણે કાર્બોહાઈડ્રેટ એટલે રોટલી, ભાત એ બધું આપણે ખાઈએ તો આપણને શું જોઈએ? ગ્લુકોઝ એટલે ફૂડ વિચ ઇઝ ધ માઇન્યુટ ડિસઇન્ટિગ્રેટેડ ઓર સૌથી સ્મોલેસ્ટ પાર્ટ છે કાર્બોહાઈડ્રેટનું, એને ગ્લુકોઝ કહેવાય. જો આપણા બોડીના મેઇન ફૂડ પાર્ટ્સ કયા છે? There are the 4 main food parts is carbohydrate, carbs, protein, fat, vitamin and minerals. Okay, કાર્બોહાઈડ્રેટનું ડાયજેશન થઈને એકદમ સૌથી નાનામાં નાનો પાર્ટિકલ બને એને ગ્લુકોઝ કહેવાય. ઓકે, પ્રોટીનના ડાયજેશનથી જે સૌથી નાનામાં નાનો પાર્ટિકલ બને એને એમિનો એસિડ્સ કહેવાય. એટલે કે આપણે જે મગ ખાધા તો છેલ્લે તૂટીને શું બનવું જોઈએ? એમિનો એસિડ્સ. કાર્બ્સ એટલે રોટલી, ભાત, કોઈ સ્વીટ ફૂડ્સ, ગોળ, શેરડી, એ બધા કાર્બ્સ છે, એના ડાયજેશનથી ગ્લુકોઝ બને. ફેટ, એની ઓલ કાઇન્ડ્સ ઓફ ધ ફેટ, બટર, ઘી ડાયજેસ્ટેડ એન્ડ ઇટ્સ માઇન્યુટ પાર્ટિકલ્સ ઇઝ ફેટી એસિડ ઓર ગ્લિસેરોલ બને. Okay, fatty acid or a glycerol. Vitamin and mineral, they are the parts of our food, but they are in a readily absorbed form. There is no need to digest them. In short, આ 3 part, a main carbohydrates, protein and fat must be digested in our body. એટલે આપણે કાર્બ્સ લઈએ છીએ, આપણે સેલ્યુલોઝ નથી લેતા. એના બદલે ડિયર શું લે? ડિયર છે સેલ્યુલોઝ, એટલે ઘાસ ખાય તો પણ ગ્લુકોઝ અને ગ્લુકોઝ બને. પણ આપણા બોડીની અંદર જો આપણે સેલ્યુલોઝ લઈએ, આપણે મેથીને એવું બધું ગ્રીન વેજીસ તો ખાઈએ છીએ, પણ એનાથી એનું ડાયજેશન ના થાય. એ રફેજ, એઝ અ રફેજ આપણા બોડીની અંદર હેલ્પફુલ થાય, પણ ગ્લુકોઝ ના બને. આપણા બોડીની અંદર એમાંથી ગ્લુકોઝ કન્વર્ટ ના થાય, બિકોઝ આપણા બોડીની ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ એવી ડેવલપ નથી કે આપણે સેલ્યુલોઝને યુઝ કરી શકીએ. Only in our body carbohydrate is used and converted into glucose, and that glucose is the reserved or the main food or energy giving food. આપણને સૌથી વધારે આપણે બોડીની અંદર એનથી એનર્જી કાર્બોહાઈડ્રેટ્સમાંથી જ મળે in the form of glucose, right? What can be taken in and broken down depend on the body design and functioning. Some other organisms derive nutrition from the plants or animals without killing them. These are the different types of nutrition. For example, જે પોતાનું ફૂડ જાતે બનાવે એને એટોટ્રોપ્સ કહેવાય, અને પોતાનું ફૂડ જાતે ન બનાવે તો એને હેટરોટ્રોપ્સ કહેવાય. પણ હેટરોટ્રોપ્સ આર ફર્ધર ડિવાઇડેડ ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ટાઈપ ઓફ ફૂડ દે ટેક. જો કેટલા ટાઈપના ફૂડ હોય? ઓટોટ્રોપ્સ એન્ડ હેટેરોટ્રોપ્સ. Heterotrophs are further divided depending on the type of food they take. For example, they get the food from dead and decaying. Then it is known as dead and decaying માંથી જે ફૂડ લે એને શું કહેવાય? અને એને સેપ્રોફાઇટ કહેવાય, સેપ્રોફાઇટિક ન્યુટ્રિશન. ઓકે, અને જે અલાઇવમાંથી લે, જેમ કે હોસ્ટમાંથી લે, જેમ કે મોસ્કીટો છે, મોસ્કીટો આપણને બાઇટ કરે
અને એને ન્યુટ્રિશન લીધું તો આપણે તો મરી ગયેલા હતા? ના ભાઈ, આપણે તો જીવતા છીએ. તો જે અલાઈવ મતલબ લિવિંગ મટીરિયલમાંથી જે ન્યુટ્રિશન લે તો એને શું કહેવાય? લિવિંગ મટીરિયલમાંથી ન્યુટ્રિશન લે ને અરે હમણાં જ યાદ હતું, પેરાસાઇટિક. હા, પેરાસાઇટિક ન્યુટ્રિશન. પેરાસાઇટિક ન્યુટ્રિશન અને જે બંનેને હેલ્પફુલ હોય, બોથ હોસ્ટ એન્ડ ગેસ્ટ એન્ડ હોસ્ટ બોથ બેનિફિશિયલ, તો એને સિમ્બાયોટિક કહેવાય. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ મશરૂમ્સ એન્ડ મોલ્ડ્સ, તો એ ડેડ અને ડેકેઇંગમાંથી ન્યુટ્રિશન લે તો એ ટાઈપના ન્યુટ્રિશનને સેપ્રોફાઇટિક ન્યુટ્રિશન. આપણા માથાની અંદર લાઈસ જૂ રહે અથવા મોસ્કીટો બાઇટ and they get nutrition, it is the type of nutrition is known as a parasitic nutrition. And if the host as well as the guest, matlab two organisms, they depend on each other for the nutrition as well as both are beneficial, they are known as a symbiotic nutrition. What is the examples of symbiotic nutrition? For example, એક બફેલો છે, બરોબર, એ ગ્રીન ગ્રાસલેન્ડ છે એમાં ગ્રેઝ કરે છે અને એની બોડી પર બહુ નાના નાના ઓર્ગેનિઝમ મતલબ ઇઝ અ પેરાસાઇટ્સ વિચ ઇઝ નોટ ગુડ વિચ ઇઝ સ્ટીક ઓન ધ સ્કીન ઓફ ધ બફેલો. ઓકે, તો એક ક્રેન આવે છે જેની બોડી પર બેસે છે, એના બફેલો પર બેસી જાય એન્ડ ઇટ સ્ટાર્ટ ઇટિંગ ધ સ્મોલ ઇન્સેક્ટ વિચ ઇઝ સ્ટીકિંગ ઓન ધ સ્કીન ઓફ ધ બફેલો. તો ફોર ધ ક્રેન that small insect is a food, and for buffalo it can breed from this small insect, so buffalo is also happy, so both beneficial, it is known as a symbiotic nutrition. Got it? Some other organisms derive nutrition from the plant or with animals without killing them. એમને કિલ કર્યા વગર એમાંથી ન્યુટ્રિશન લે તો એને હોલોઝોલિક ન્યુટ્રિશન કહેવાય. હોલોઝોલિક યાની એનિમલ લાઇક ન્યુટ્રિશન. દે ડિરાઇવ દેટ ફૂડ ફ્રોમ પ્લાન્ટ ઓર અધર એનિમલ વિધાઉટ કિલિંગ ધેમ. જેમ કે આપણે કાવનું મિલ્ક અથવા બફેલોનું મિલ્ક લઈએ છીએ તો આપણે એને મારી થોડીને નાખીએ છીએ, તો ધેટ કાઇન્ડ ઓફ ધ ન્યુટ્રિશન ઇઝ નોન એઝ અ holozoic nutrition. The parasitic nutritic strategy is used by the wide variety of organisms like Cascata, yani amarbeil, tick, lice, liches and tapeworm. These are the insect. Tick, lice એટલે આપણે માથામાં જૂ રહે એ, tick એટલે જે બફેલો ઉપર ચોંટીને રહે. Tick and liches both are the microorganisms available on the skin of the animal, and tapeworm and ringworm worms that are present inside the skin of humans or animals. Okay, now how do organisms obtain their nutrition? How do organisms obtain their nutrition? Since the food and the way it is obtained different, the digestive system is different in various organisms. The digestive system is different in various organisms. આપણે તો ગ્રીન ગ્રાસ નથી ખાતા તો આપણી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ અલગ છે, લાયનની અલગ છે કારણ કે એ તો ખાલી રો મીટ ખાય છે, and the deer only eat grass. Then the digestive system of different animals is different depending on the type of food they consume. In a single cell organisms, the food may be taken in by the entire surface. For example, this is the examples of amoeba, is the food particles, and the food is ingested, food is taken inside the body or a single cell organisms by the entire surface, body surface થી ગમે ત્યાંથી એ લઈ શકે. Okay, but as the complexity of the organism increases, હવે આ તો single organism, no worry about, they can get their food from any surface, but as the complexity increases matlab the number of cell increases, organ system, well developed body, then complexity of the organism increases, different parts become specialized to perform different functions. તો આપણા બોડીની અંદર ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ છે, they perform the different functions.
ફોર એક્ઝામ્પલ લંગ્સનું કામ અલગ છે, સ્ટમકનું કામ અલગ છે, કિડની પરફોર્મ ધ ડિફરન્ટ ફંક્શન્સ, બ્રેઇન, સ્પાઇનલ કોર્ડ, બ્લડ, lymph. These are the different parts of our body and their functions are different. For example, amoeba takes in food using temporary finger-like extension or a projections of the cell surface, which is used over the food particle, forming a food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler one, which is then diffused into cytoplasm. હું તમને સમજાવું કેવી રીતે હોય. For example, this is amoeba and this food particle. This amoeba tried to be close by changing the shape of the body by finger-like projections, finger-like extension of the body. પહેલાં એના પગ બનાવે. For example, હું એમ કહું કે અહીંયા આ અમીબા છે, ઓકે, આ અમીબા છે, અહીંયા એટલું દૂર ફૂડ છે, તો એને પહેલાં અહીંયાથી અહીંયા તો જવાનું ને, તો એ શું કરશે, એનો બોડી છે એને શેપ ચેન્જ કરીને ફિંગર લાઇક પ્રોજેક્શન બનાવે and start gradually moving towards the food. And when the amoeba reaches the food, then it start again changing the shape of the body, and their small organisms is engulf કરે એટલે ગળી જવું, એની જેની બોડી સરફેસ છે એ ક્લોઝ કરી દે, it become the food vacuole બની જાય. When this organism, minute organisms yani food particle, it is digested in the food vacuole and it is digested, then the digested food is now become the part of this cytoplasm. Now it become, when the food is released and mixed into the cytoplasm, so remaining food particle or a waste product which is not needed by amoeba or the cell, it is excreted from the body. This is how the food become the part of the cell. ઓકે, હવે તમને સમજાવું કે જ્યારે આ અમીબા છે એ ધીમે ધીમેના આ ફોલ્સ ફિટ તો છે જ નહીં, આ બોડીનો શેપ તો કોઈ ફિક્સ છે જ નહીં, ઇટ ફોલ્સ ફિટ બનાવીને એની નજીક જાય. ધીસ ફોલ્સ ફિટ ઇઝ નોન એઝ અ સ્યુડોપોડિયા. એને શું કહેવાય? સ્યુડોપોડિયા. અને જે એન્ગલ્ફિંગ ઓફ ધ ફૂડ હોય, એન્ગલ્ફિંગ એટલે આવી રીતે ગળી જવાની જે પ્રોસેસ છે એને ફેગોસાઇટોસિસ કહેવાય. અહીંયા આવશે આમાં. The remaining undigested material is removed to the surface of the cell and thrown out. The paramecium, the another microscopic or a single cell organisms, which is also unicellular organism. It is also an examples of unicellular organism. This is paramecium, sleeper shaped structure, and on the surface of paramecium lots of hair like structure known as a cilia is present, and here the mouth yani the structure from which the food is ingested. Now if for example અહીંયા food છે અહીંયા, તો this hair like structure start beating એટલે હલવા લાગે એટલે કે આ food particles ને ધીમે ધીમે એ pores અહીંયા લઈ જાય. And this cilia also start beating and this food is ingested now and become the part of paramecium, right? આમાં તો ખોટા પગ હોય નહીં, પણ આ સપોઝ અહીંયા ફૂડ હોય તો પહેલાં આ બીટ કરીને પહેલાં નજીક જાય, એની એકદમ નજીક જતું રહે, પછી એની બાજુમાં ઊભી રહી જાય, અને this cilia also start beating that it comes near the mouth of the paramecium and this food is entered inside the paramecium. The cell has a definite shape. એને તો definite shape હોય ભાઈ, પેરામિશિયમનો shape change ના હોય, એને તો definite shape હોય. And food is taken at a definite spot. એ પણ ગમે ત્યાંથી ના લઈ શકે, એને definite spot પરથી જ એ food લે. And food is removed to this spot by the movement of cilia which cover the entire surface of the cell. તો એ cilia છે આખા surface, એના બોડીના આખા surface પર cilia હોય. So this cilia is used by the paramecium to move whole body to reach towards the food,
and after reaching towards the food it also start biting, and the food brings at the definite spot at from which it ingested the food, and also the waste material is removed from the body from that specific spot. અને આપણે સ્પેસિફિક સ્પોટને આપણે માઉથ કીધું છે. એકચ્યુઅલી માઉથ ના કહેવાય કારણ કે માઉથ જેવું હોય જ નહીં, જસ્ટ અ સિમ્પલ હોલ ઇઝ પ્રેઝન્ટ. નાવ આપણા બોડીમાં શું હોય? ચલો, વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ, બિકોઝ વી આર હ્યુમન્સ એન્ડ વાય વી આર સ્ટડીંગ અબાઉટ ધ અધર એનિમલ્સ. વાય ડોન્ટ વી સ્ટડી અબાઉટ અવર ઓન બોડી? નાવ લેટ્સ સ્ટાર્ટ. ન્યુટ્રિશન ઇન હ્યુમન બીંગ્સ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ન્યુટ્રિશન ઇન હ્યુમન બીંગ્સ. જો બીજી એક રિક્વેસ્ટ છે કે જેની પાસે ઓલ ઇન વન નથી તો ટ્રાય કરો, કારણ કે તમે આટલા બધા લેસન્સ એકસાથે નહીં કરી શકો. સો સર્ચ ફોર ધ ઓલ ઇન વન. જેની પાસે બી હોય, જેટલા બી લેસન્સ થઈ ગયા છે, જો આ મેથ્સની ટેસ્ટ પતે એના પછી અત્યાર સુધીના ટોટલ જેટલા સાયન્સના ટેસ્ટ છે એ ઓલ ઇન વનમાંથી ટેસ્ટ હશે. ઓકે, તો અત્યારે ટાઈમ વેસ્ટ ના કરો ટીવી જોવામાં ને ફોન મચેડવામાં. સો એ રિક્વેસ્ટ કે આપણે બહુ બધું થઈ ગયું છે, તો મેથ્સ બી કરો એઝ વેલ એઝ સાયન્સની ઓલ ઇન વનમાંથી જ. ઓલ ઇન વન ઇઝ ગોડ ભાઈ, ઓલ ઇન વન તો આવડવી જ પડે. ન્યુટ્રિશન ઇન હ્યુમન બીંગ્સ. ધ એલિમેન્ટરી કેનાલ. એલિમેન્ટરી કેનાલ એટલે શું? એલિમેન્ટરી કેનાલ કોને કહેવાય? એલિમેન્ટરી કેનાલ ઇઝ ગુફા છે. ગુફા, જે ગુફામાંથી ફૂડ એન્ટર થાય, અને જે અનડાઇજેસ્ટેડ ફૂડ બહાર નીકળી જાય, એ આખી ગુફા કે જ્યાંથી ફૂડ પાસ થાય છે. ઓકે, એલિમેન્ટરી કેનાલ ઇઝ બેઝિકલી અ લોંગ ટ્યુબ એક્સટેન્ડિંગ ફ્રોમ માઉથ ટુ એનસ. એટલે માઉથથી શરૂ થાય અને એનસ કે જ્યાં તમારું સ્ટૂલ એટલે કે અનડાઇજેસ્ટેડ ફીસીસ જે આપણા બોડીમાંથી બહાર રિલીઝ થાય, દેટ ઇઝ એમાં સ્ટોર થાય અને એનસ કહેવાય. In figure 6.6 we can see that the tube has different parts. Various regions are specialized to perform the different functions. What happened to the food once it enters in a body? We shall discuss the process here. ચલો, take 1 ml of starch solution, 1%. 1 ml of starch solution. Starch શેમાં હોય? What is starch? આપણે આગળ જે આવી ગયું. Plant store its extra food in the form of starch, and animal store its extra food in the form of glycogen. यानी સ્ટાર્ચ કોને કહેવાય? જે રિઝર્વ ફૂડ ઓફ પ્લાન્ટ છે. મીન્સ તમે પ્લાન્ટના કોઈ બી ફૂડ, મતલબ તમે ઘઉંનો લોટ લઈ લો, ચોખાનો લોટ લઈ લો, તો એ સ્ટાર્ચ છે, બિકોઝ ઇટ્સ એક્સ્ટ્રા ફૂડ, રિઝર્વડ ફૂડ ફોર ધ પ્લાન્ટ. ટેક 1 ml ઓફ સોલ્યુશન ઓફ અ 1% ઇન ધ ટેસ્ટ ટ્યુબ A એઝ વેલ એઝ B. એટલે તમારે 2 ટેસ્ટ ટ્યુબ લેવાની છે, A અને B. આની અંદર તમારે શું કરવાનું? થોડું રાઈસ ફ્લોર લઈ લો એ અને બીમાં, અને થોડું પાણી નાખીને શેક કરી નાખો. ઇટ્સ અ સ્ટાર્ચ સોલ્યુશન. નાવ એડ 1 ml ઓફ સલાઇવા ટુ ધ ટેસ્ટ ટ્યુબ. હવે તમારી સલાઇવા થૂકવાનું બંનેમાં. ઓકે, 1 ml ઓફ સલાઇવા ટુ ધ ટેસ્ટ ટ્યુબ A એન્ડ લીવ બોથ ધ ટેસ્ટ ટ્યુબ અનડિસ્ટર્બ ફોર 20 to 30 minutes. એટલે એની અંદર શું છે? સ્ટાર્ચ છે. હવે તમારી સલાઇવા નાખી તો શું થાય? સલાઇવા ક્યાં હોય? તમારા માઉથની અંદર હોય. ઓકે, નાવ એડ few drops of dilute iodine solution to the test tube. In which test tube do you observe the color change? What does indicate about the presence or absence of starch in both the test tube? તમે starch solution તો લીધું. starch એટલે sugar. ઓકે, તો સલાઇવા પ્લસ સ્ટાર્ચ યાની એકચ્યુઅલી શું થાય તમને બતાવો. ચલો, ફોટોસિન્થેસિસથી શું બને? ફોટોસિન્થેસિસથી ગ્લુકોઝ બને. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, વોટર વેપર એન્ડ ગ્લુકોઝ, C6H12O6 and C6H12O6 plus oxygen. A glucose બની ગયું ને. This is the product of photosynthesis. When the glucose is more, then it is converted into starch.
स्टार्च मीन्स ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी लॉट्स ऑफ ग्लूकोज. ઓકે, તો તમે રોટલી ખાધી તો એ સ્ટાર્ચ છે. પણ સ્ટાર્ચમાંથી જ્યારે ગ્લુકોઝ બને, દેટ ઇઝ ધ ફાઇનલ. સ્ટાર્ચ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ કાર્બોહાઈડ્રેટ, કાર્બ્સ છે. પણ કાર્બ્સ એટલે કે સ્ટાર્ચના ડાયજેશનથી શું બને? ગ્લુકોઝ બને, કારણ કે સ્ટાર્ચ ઇઝ અ બિગર મોલિક્યુલ ઇન વિચ લોટ્સ ઓફ ગ્લુકોઝ મોલિક્યુલ્સ આર પ્રેઝન્ટ. સ્ટાર્ચ એ બહુ મોટો મોલિક્યુલ છે, એમાં બહુ બધા ગ્લુકોઝ 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 છે. તો જ્યારે સ્ટાર્ચ તૂટે તો બહુ બધા ગ્લુકોઝ છે એ રિલીઝ થાય, રાઈટ. પણ સ્ટાર્ચ છે એ તમને કંઈ સ્વીટનેસ ના આપે, મતલબ ગળ્યું ના હોય એ, પણ એનું ડાયજેશન થઈને ગ્લુકોઝ બને ત્યારે તમને સ્વીટનેસ આપે. તો તમે શું કરો છો કે આપણે કરીએ રોટલી ખાઈએ એટલે કે સ્ટાર્ચ ખાધું, બરાબર, પણ સલાઈવા એની સાથે સલાઈવા મિક્સ થાય, તો સ્ટાર્ચનું ડાયજેશન, કારણ કે સ્ટાર્ચ ઇઝ વોટ? ગ્લુકોઝ પ્લસ ગ્લુકોઝ પ્લસ ગ્લુકોઝ પ્લસ ગ્લુકોઝ. Okay, that is a complex material. Lots of glucose is starch, but with the help of a saliva, this starch breaks and glucose is released. તો આપણે શું કરીએ? સ્ટાર્ચ એટલે રોટલી ખાઈએ તો રોટલી શેનીથી બનેલી છે? બહુ બધા ગ્લુકોઝથી બનેલી છે. પણ રોટલીની અંદર સલાઈવા મિક્સ થાય એટલે કે રોટલીનું એટલે કે સ્ટાર્ચનું ડાયજેશન થઈને, સ્ટાર્ચ મીન્સ કાર્બોહાઈડ્રેટનું ડાયજેશન થઈને ગ્લુકોઝ બને, રાઈટ. તો હવે આપણે શું કર્યું હતું? 2 ટેસ્ટ ટ્યુબ હતી. એક ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર સ્ટાર્ચ પ્લસ સલાઈવા, તો સલાઈવા પ્લસ સ્ટાર્ચ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ગ્લુકોઝ. ગ્લુકોઝ મીન્સ ફૂડ, and iodine test is positive when the food is prepared. Okay, in which test tube you observe the color change? In test tube A, because in the test tube A glucose is formed, यानी food is prepared. આપણે જોયું હતું ને, ફૂડ પ્રિપેર થાય તો આયોડિનનો કલર બ્લુ બ્લેક થાય, આપણે લીફમાં જોયું હતું. What does this indicate about the presence or absence of starch in 2 test tube? What do this tell us about the action of saliva on the starch? Yani starch plus saliva, that is the digestion of starch and release glucose, right? This is our digestive system. Mouth, બકલ કેવિટી, આપણા માઉથની અંદરનો જે ભાગ છે એને બકલ કેવિટી કહેવાય. એની નીચે the junction at which your nasal passage and your food passage united, તો એ જગ્યાને શું કહેવાય? ફેરિંગ્સ કહેવાય. અહીંયા આપ્યું નથી, આ ફેરિંગ્સ છે, એની નીચે લેરિંગ્સ હોય જેને વોઇસ બોક્સ કહેવાય. અને આગળ જઈએ એટલે that is a food pipe is known as the esophagus. Esophagus open into the muscular bag is known as a stomach. Now stomach ને પછી શું આવે? સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન. સ્ટમક ઇઝ અ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન. સ્ટમક પછી સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન. સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન ઓપન ઇન અ લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન, બટ at the junction of a small intestine and a large intestine, a small tail-like structure is present. It is known as the appendix. The large intestine, and then where the undigested material is stored, it is known as the anus. And here is the anus opening, from which the undigested or a stool is removed from our body. Okay. Now in the digestion, જ્યાંથી ફૂડ પાસ, આ જગ્યાએથી ફૂડ પાસ થાય છે, this is known as the alimentary canal. જ્યાંથી ફૂડ પાસ થાય ને alimentary canal કહેવાય. But some other glands, it is useful for the digestion. જ્યાં ફૂડ પાસ નથી થતું પણ ફૂડના ડાયજેશન માટે આપણને હેલ્પફુલ કરે. તો what are they? They are the, અહીંયા જુઓ, આ છે લીવર આપણા બોડીની સૌથી મોટી ગ્લેન્ડ છે. ધ બિગેસ્ટ ગ્લેન્ડ ઓફ અવર બોડી ઇઝ નોન એઝ અ લીવર. લીવરની ઉપર છે એકદમ સ્મોલ સ્ટ્રક્ચર, ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ ગોલ બ્લેડર છે. અને અહીંયા જે હોય, અહીંયા બતાડ્યું નથી, અહીંયા છે પેનક્રિયા હોય, જે સ્ટમક અને સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનની વચ્ચેની જગ્યામાં પેનક્રિયાસ હોય, રાઈટ. તો કયા આપણને ધ ગ્લેન્ડ વિચ ઇઝ યુઝફુલ ફોર ધ ડાયજેશન? લીવર, ગોલ બ્લેડર એન્ડ પેનક્રિયાસ. These are the 3 glands which are useful for the digestion. And diaphragm. A diaphragm છે જે તમારી ચેસ્ટ અને તમારા, જો આપણા બોડીના બેક કેટલી કેવિટી છે, આપણા આ બોડી છે આપણું, ફોર એક્ઝામ્પલ ધીસ ઇઝ અવર બોડી,
Okay, so this diaphragm exactly divide into two parts. Upper part it is known as thoracic cavity, and the lower part it is known as a abdominal cavity. Okay, તો અહીંયા ફૂડ પાઇપ અહીંયા આવે, પણ તમારું જે સ્ટમક છે એ એબ્ડોમિનલ કેવિટીમાં આવે, અને સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન, લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન ઓલ્સો ઓલ આર એબ્ડોમિનલ કેવિટી. ઓકે, આ ડાયાફ્રામ ડિવાઇડ ઇન્ટુ ટુ પાર્ટ્સ, thoracic cavity and abdominal cavity. We eat various types of food which has to be passed through the same digestive tract. આપણે ગમે તે ખાઈએ એક જ જગ્યાએથી ભાઈ પાસ થાય, એવું નથી કે સારું ખાઈએ તો અલગ જગ્યાએથી પાસ થાય. ઓકે, naturally the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. Actually naturally digestive system નું કામ શું છે? ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમનું કામ શું? તમે જે પણ ખાધું ને ચાવ્યા વગરનું મોટું, તો એ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમમાં અંદર જઈને ઇટ્સ the reason or the functions of the digestive system is to break down the particle of the minute size that particle even pass from the wall of the digestive system. એટલા નાના પાર્ટિકલ્સમાં ડિવાઈડ કરી દે ફૂડને કે જે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમની દિવાલમાંથી પણ પાસ થઈને બ્લડમાં જતું રહે. Okay, this is achieved by crushing the food with our teeth. સૌથી પહેલાં ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમને લોડ ના પડે એના માટે આપણે શું ભગવાને ટીથ આપે છે, પણ આપણે તો ચાવવાનું નહીં, ટીવી સામે ધ્યાન હોય, મોઢામાં ગયું નથી કે નીચે સ્ટમકમાં ગયું નથી. ઓકે, તો સૌથી વધારે ચાવીએ તો ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ આપણું ડાયજેશન બેટર થાય. સિન્સ ધ લાઇનિંગ ઓફ ધ કેનાલ ઇઝ સોફ્ટ, the food is also wetted to make the passage smooth. Since the lining of the canal is soft, lining એટલે અંદરની દિવાલ, તમારા ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમની અંદરની દિવાલ એટલી બધી સોફ્ટ હોય કે અંદર કોઈ ડ્રાય ફૂડ ના જાય. ઓલવેઝ ધ ફૂડ મસ્ટ બી વેટેડ. કેન યુ ઇમેજિન? સપોઝ આપણે એમ કે આપણા મોઢામાં સલાઈવા જ નથી, અને ચણા ખાઓ તો શું થાય? પાવડર થાય ને. હવે પાવડરને તમે ગળો છો અને એ પાવડર અંદરથી તમારી આ જે ઇસોફેગસ છે એમાંથી પાસ થાય તો કેવી રીતે જાય? નો. તો પહેલાં અંદરનું જે લાઇનિંગ છે, અંદરની જે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ છે એની લાઇનિંગ છે, દેટ ઇઝ વેરી સોફ્ટ, સો ધ ફૂડ મસ્ટ બી વેટેડ ઇનફ. વેન વી ઈટ સમથિંગ, તો એવું કેમ થાય? વેન વી ઈટ સમથિંગ, what we like, our mouth waters. This is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary gland. આપણને બહુ જ ભાવતું હોય એવું મમ્મી બનાવે એટલે શું થાય? મજા પડી ગઈ યાર, હે ને? સલાઈવા આવી જાય ને, તો દેટ ઇઝ નોટ એકચ્યુઅલી લિક્વિડ, દેટ ઇઝ સલાઈવા. હવે એ સલાઈવા એટલે શું કહે? પાણી નથી, એની અંદર એક એન્ઝાઇમ છે, એને સલાઇવરી એમાઇલેઝ એક એન્ઝાઇમ છે જે પ્રેઝન્ટ છે, જેનાથી કાર્બોહાઈડ્રેટનું ડાયજેશન થઈને ગ્લુકોઝ બને છે. એટલે જેટલું વધારે આપણે ફૂડ ચાવીએ એટલું આપણને મીઠો લાગે, કારણ કે ગળ્યું લાગે, કારણ કે ગ્લુકોઝ જનરેટ થાય. મોઢામાં કાનું ડાયજેશન થાય? માઉથની અંદર કાર્બોહાઈડ્રેટનું ડાયજેશન થાય. Another aspect of the food we ingest is its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to broken into smaller molecules. ઓકે, પહેલી વસ્તુ કે એલિમેન્ટરી કેનાલમાંથી કોઈ પણ ફૂડને એબ્ઝોર્બ કરવું હોય તો એ એટલા નાના પાર્ટિકલ્સમાં ડિવાઈડ થઈ જવું જોઈએ કે એલિમેન્ટરી કેનાલનીમાંથી, એટલે કે જે પણ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમના ડિફરન્ટ ઓર્ગન્સ છે એ ઓર્ગનની દિવાલમાંથી પાસ થઈને બ્લડમાં જ. વોટ ઇઝ ડાયજેશન? ડાયજેશન એટલેનો મતલબ શું? કોઈ પણ ફૂડ છે એટલા નાના પાર્ટિકલ થઈ જાય કે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમની દિવાલમાંથી પાસ થઈને બ્લડમાં જતું રહે. હવે જે ફૂડ બ્લડમાં જતું રહ્યું ને તો એ એલિમેન્ટરી કેનાલમાં નથી. હું તમને સમજાવું. સપોઝ અહીંયા સ્ટમક છે, બરાબર, અને અહીંયા શું હોય? આ બ્લડની વેસલ્સ હોય, અહીંયા બ્લડ વેસલ્સ હોય એની આજુબાજુ. હું તમને હમણાં અંદર ડાયાગ્રામે બી સમજાવીશ.
હવે અહીંયા આગળ એનું ડાયજેશન થઈ જાય, એટલું બધું ડાયજેશન થઈ જાય તો માઇનટ પાર્ટિકલ્સ કે એની સ્ટમકની દિવાલમાંથી પણ આમાં જતું રહે, તો ક્યાં હવે જતું રહ્યું? બ્લડમાં જતું રહ્યું. ઓકે, તો દેટ ઇઝ ડાયજેશન. દેટ ઇઝ ડાયજેશન. Another aspect of the food we ingest is complex in nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of a biological catalyst called enzymes. અને એ આપણા બોડીની અંદર જાય તો આપણા બોડીમાં મિક્સચર થોડું છે. આપણે તો રોટલી ને ભાત ને દાળ અને બધું ખાઈએ, તો અંદર શું મિક્સચર છે કે અંદર મિક્સિંગ કરીને મિક્સી ચાલે ઘર એટલે એકદમ નાના નાના પાર્ટિકલ્સ થઈ જાય, એટલે સીધું તો ભાઈ આપણે મિક્સર જ પીએ ને, આપણે જ્યુસ જ પીવાનું હોય, આપણે શું કામ મોટું ચાવીને ખાઈએ જો એવું સિસ્ટમ હોય તો? નો, બટ ધ ડાયજેશન ઇઝ કેરીડ આઉટ બાય બાયોકેટલિસ્ટ, જેને એન્ઝાઇમ્સ કહેવાય. એ એન્ઝાઇમની પ્રેઝન્ટમાં બહુ મોટા મોટા જે મોલિક્યુલ્સ છે ફૂડના, એ તૂટીને એકદમ નાના બની જાય, અને એની પ્રેઝન્સમાં જ થાય, એ એન્ઝાઇમની પ્રેઝન્સમાં. The saliva contain an enzyme called salivary amylase that breaks down the starch, which is complex molecule, to give sugar. Complex એટલે સિમ્પલ નથી, ગ્લુકોઝ 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 ગમે એમ રીતે જોડાઈને બહુ મોટો મોલિક્યુલ છે, અને એનું ડાયજેશન થઈને છેલ્લે શુગર મતલબ ગ્લુકોઝ બને. ઓકે, સ્ટાર્ચના ડાયજેશનથી શુગર બને, અને એની માટે કયો એન્ઝાઇમ જોઈએ? સલાઇવરી એમાઇલેઝ. સલાઇવરી એમાઇલેઝ એટલે કે અહીંયા છે સ્ટાર્ચ એટલે કે રોટલી, તો આપણે મોઢામાં ચાવીએ એટલે શું હોય? સલાઇવરી એમાઇલેઝ. એમાઇલેઝની પ્રેઝન્સમાં જે કોમ્પ્લેક્સ સ્ટાર્ચનો મોલિક્યુલ્સ છે એમાંથી સિમ્પલ ગ્લુકોઝ બની જાય. જે ગ્લુકોઝ એકદમ સિમ્પલ છે, એટલો નાનો, એટલો માઇન્યુટ પાર્ટિકલ હોય કે જે સ્ટમકની દિવાલમાંથી પાસ થઈને બ્લડમાં જતો રહે. આ સ્ટાર્ચ ના જઈ શકે પણ ગ્લુકોઝ જઈ શકે, પણ આમાંથી આ બનવા માટે એમાઇલેઝ જોઈએ. ઓકે, એટલે માઉથમાં કોનું ડાયજેશન થાય? સૌથી પહેલું ડાયજેશન માઉથમાં થયું, અને માઉથમાં કોનું ડાયજેશન થાય? ખાલી સ્ટાર્ચનું ડાયજેશન થાય. મેં હમણાં કીધું કે આપણા ફૂડના પાર્ટિકલ્સ કયા કયા છે, કેટલા ટાઈપના ફૂડ છે જેનું ડાયજેશન કરવાનું હોય. ટોટલ કેટલા ટાઈપના ફૂડ છે? ટોટલ 3 ટાઈપ્સના ફૂડ છે. સ્ટાર્ચ યાની કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન અને ફેટ. પણ આ ત્રણેય ટાઈપના ફૂડમાંથી only the digestion of the starch is being started in the mouth, બટ પ્રોટીન અને ફેટનું ડાયજેશન માઉથમાં ના થાય. તમે ગમે તેટલું ચાવો પણ પ્રોટીન છે એનું ડાયજેશનના મોલિક્યુલ્સ છે બહુ મોટા, અથવા ફેટના મોલિક્યુલ બહુ મોટા હોય તો એવા ને એવા મોલિક્યુલ્સ છે એ ફૂડ પાઇપમાંથી સ્ટમકની અંદર જાય. બટ કાર્બ્સ છે, કાર્બોહાઈડ્રેટ એટલે રોટલી, ભાત, ચોખા, મતલબ જે પણ સ્વીટ પ્રોડક્ટ્સ છે એ સ્ટાર્ચથી બનેલું હોય, ને સ્ટાર્ચનું ડાયજેશન થઈ જાય ગ્લુકોઝની અંદર ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ સલાઇવરી એમાઇલેઝ. સલાઇવાની અંદર એમાઇલેઝ પ્રેઝન્ટ હોય. ઓકે, the food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. Okay, શું કરીએ? The food is mixed thoroughly. ફૂડ એકદમ મિક્સ થઈ જાય, સલાઇવા અને ફૂડ, અને try to break into smaller particles with the help of a teeth as well as tongue. આપણી ટંગ છે એને ફૂડને દાંતની અંદર લઈ જાય, ચાવીએ એટલે ફરીથી ફૂડ બહાર નીકળે એટલે ફરીથી ટંગ ધક્કો મારીને દાંતની અંદર લઈ જાય. ઓકે, ઇટ ઇઝ નેસેસરી ટુ મૂવ It is necessary to move the food in a regular manner along the digestive tube so that it can be processed properly each part. The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward direction. જો હવે એવું નથી કે આ જે ફૂડ પાઇપ છે એ કાયમ માટે ખુલ્લીને ખુલ્લી જ હોય. હવે આપણે ખાધું અને સ્ટમકની અંદર ફૂડ આવી ગયું, પછી આપણે શીર્ષાસન કરીએ અપસાઇડ ડાઉન, એટલે તો પછી આ બધું આમથી આ ખુલ્લું હોય તો આ મોઢામાંથી બહાર ના નીકળે. સમજમાં આવે છે?
આ પાઇપ છે એ મસ્ક્યુલર પાઇપ છે, દે ઓલવેઝ રિમેઇન ક્લોઝડ, એ હંમેશા ક્લોઝ રહે. પણ જ્યારે પણ તમે ફૂડ એન્ટર થાય, ધીસ ઇઝ આ ફૂડ પાઇપ છે બરાબર, જે ઓલવેઝ ક્લોઝ હોય. પણ જે ફૂડ છે એનો બોલ બને, તેને બોલસ કહેવાય. જેવું એન્ટર થાય ને, તો જે જગ્યાએથી એન્ટર થાય ફૂડ, તો એ જગ્યાએ બ્રોડ થઈ જાય બરાબર. નાઉ ગ્રેજ્યુઅલી ધીસ બોલ એન્ટર્ડ ઇન અ ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શન, તો ઉપરનો શું થઈ જાય? ધીસ ઇઝ ફૂડ પાઇપ. આ ફૂડ પાઇપ છે, તો અહીંયા બોલ આવી ગયો. ગ્રેજ્યુઅલી this ball of food gradually descend and finally entered into the stomach. એટલે કે આ પાઇપ છે તો બંધ જ હોય, આ ફૂડ એની અંદરથી બહાર નીકળી ના શકે. Got it? That is a rhythmical contraction and relaxation of the sides of the muscle. સમજમાં આવે છે? તમે એવું ઇમેજિન કરો કે ટોમ એન્ડ જેરી છે, એની અંદર એક રગ હોય, એક કાર્પેટ છે, એની અંદર પેલો ઝેરી જતો રહે, તો જ્યાંથી જાય ને ત્યાં જ ઊંચે દેખાય ને, આમ જતો હોય તો જ્યાંથી પાસ થાય ત્યાં ઊંચું દેખાય, આજુબાજુ નીચું દેખાય. તો ફૂડ પાઇપનું પણ એવું છે, જ્યાંથી પાસ થતું હોય ત્યાં બ્રોડ હોય અને બાકી કોન્ટ્રાક્ટ હોય. ઓકે, it is necessary to move the food in a regular manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of the canal has muscles that contract rhythmically. એટલે સમજમાં આવે છે, જ્યાંથી ફૂડ પાસ થાય એ રિલેક્સ મતલબ મોટું થાય, અને જ્યાંથી ફૂડ પાસ થઈ ગયું એ પાછું ફરીથી દબાઈ જાય. ઓકે, in order to push the food forward, this movement is known as a peristaltic movement. Peristaltic movement occur all along the gut. ગટ મીન્સ તમારું આ સ્ટમક છે, સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન સુધીનો જે પાર્ટ છે એને ગટ કહેવાય. ઓકે, ફ્રોમ ધ માઉથ ધ ફૂડ ઇઝ ટેકન ટુ ધ સ્ટમક થ્રુ ધ ફૂડ પાઇપ ઓર ઇસોફેગસ. ધ સ્ટમક ઇઝ અ લાર્જ ઓર્ગન which expand when the food enters in it. Yani the stomach is a large muscular bag. When the food is entered inside, હવે એવું નથી કે બધાનું સ્ટમક સારું, જે જેટલું વધારે ભરે અને ભરે એટલે એ પોળું થાય. કોઈ વાર આપણું પેટ આખું ફૂલ ભરાયેલું હોય ને બાજુવાળા ફરીથી પાણીપુરીની ડીશ દઈ જાય તો આપણે 2-3 ઝાપટી જઈએ આપણે, તો આપણું સ્ટમક તો ફૂલ હતું. મતલબ that is not a fixed size of the stomach. More you food ingest inside, then it may expand. Okay, તમે ફૂડની ચેલેન્જ બી જોતા ને, યુટ્યુબમાં એવા વિડીયોઝ હોય છે, મહારાજા થાળી, એક મહારાજા થાળી ખાવાની 2 જણાને 3 જણાને, કોઈ ખાઈ જ ના શકે, પણ એ એટલું ખાય તો એનું સ્ટમક એટલું હશે? નો, મતલબ એ જેટલું ખાય એટલું ફૂડ મતલબ સ્ટમક છે એ એક્સપાન્ડ થાય. The stomach is a large organ which expands when the food enters in it. The muscular wall of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices. હવે ડાયજેસ્ટિવ સ્ટમકમાંથી પણ ડાયજેસ્ટિવ જ્યુસીસ નીકળે. હવે અત્યાર સુધીમાં આપણે એક જ્યુસની વાત કરી, હવે બીજા જ્યુસ. પહેલું જ્યુસ કયું જે માઉથમાં હતું? દેટ ઇઝ નોન એઝ અ સલાઇવા. સલાઇવા કન્ટેન સલાઇવરી એમાઇલેઝ. ફ્રોમ ધ માઉથ ફૂડ એન્ટર્ડ થ્રુ ઇસોફિગસ ઇન્ટુ સ્ટમક. હવે હું સ્ટમકને બહુ મોટું ડ્રો કરીને આપું છું, બરાબર? આ સ્ટમક છે, ધીસ ઇઝ સ્ટમક. જે સ્ટમકની આ સ્ટમકની બહારની દિવાલ છે, ધીસ ઇઝ સ્ટમક ઇનર લાઇનિંગ. As a small finger-like projections which increases the surface area for the digestion. Also, this wall is so delicate. This releases the એવું અહીંયા પણ હોય, એટલે કે આ દિવાલ જે સ્ટમકની અંદરની દિવાલ છે એ શું નીકાળે? ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ નીકાળે. શું નીકાળે? ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ.
And what the gastric juice contain? 3 વસ્તુ હોય gastric juice માં. HCl, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ હોય, પછી પેપ્સિન હોય, જે બીજો એન્ઝાઇમ છે. માઉથમાં કયો હતો? માઉથમાં હતો એમાઇલેઝ, જે સ્ટાર્ચનું ડાયજેશન, સ્ટાર્ચ એટલે કાર્બોહાઈડ્રેટનું ડાયજેશન કરે. જે HCl ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ અથવા સ્ટમક જ્યુસ, ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ કન્ટેન HCl, પેપ્સિન અને બીજું એની લાઇનિંગને જે શું કહેવાય પ્રોટેક્ટ કરે ઇઝ મ્યુકસ. These are the 3 component of gastric juice. હવે HClનું કામ શું? હવે ભાઈ આ પેપ્સિન છે ને બહુ નખરા કરે છે, ભાઈ હું તો એસિડિક મીડિયમમાં જ એક્ટિવેટ થાવ, અને એ પેપ્સિનના એક્ટિવેશન માટે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ હોય. વોટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ? પેપ્સિન વિચ ઇઝ એન્ઝાઇમ, એનું કામ જ ક્યારે છે? એક્ટિવેટ એટલે કામ ચાલુ કરે. પેપ્સિન એક્ટિવેટ ઇન ધ એસિડિક મીડિયમ, hence HCl is needed as well as હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ. હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અરે શું કહેવાય, આપણે એસિડ બેઝ સોલ્ટ ચેપ્ટરમાં જોઈ લીધું ભાઈ. હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ ઇઝ અ સ્ટ્રોંગેસ્ટ એસિડ, બટ અહીંયા ડાયલ્યુટ એસિડ રિલીઝ થાય જો આપણા ફૂડની અંદર કોઈ પણ એવા માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ વિચ ઇઝ હાર્મફુલ ફોર અવર બોડી, સો ઇટ કેન બી ડિસ્ટ્રોયડ ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ. ઓકે, હવે આ મ્યુકસનું કામ શું છે? ભાઈ HCl આપણા બોડીની અંદર એસિડ, ઇટ્સ સો ડેન્જર. તો આ HCl નીકળે ને અને એની સાથે મ્યુકસ પણ નીકળે, પણ મ્યુકસ શું કરે? આ દિવાલની ઉપર ચોંટી જાય, વિચ પ્રિવેન્ટ ઓર પ્રોટેક્ટ ધ વોલ ઓફ ઇનર લાઇનિંગ ઓફ ધ સ્ટમક. મ્યુકસ નીકળે અને અંદરની દિવાલ પર ચોંટી જાય કે HClથી એની અંદર ચાંદા ના પડી જાય. ઓકે, કારણ કે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ is dangerous for our body, but it is also needed to provide acidic medium for the activation of the pepsin. P for pepsin, P for protein. તો સ્ટમકની અંદર પેપ્સિન નીકળે છે, જે પેપ્સિન છે પ્રોટીનના ડાયજેશનથી એમિનો એસિડ્સ બનાવે. કાલે આગળ પહેલા પેજમાં આપણે જોયું હતું પ્રોટીનના ડાયજેશનથી શું બને? એમિનો એસિડ્સ. એટલે કે રોટલી ખાઈએ, સ્ટાર્ચ એટલે રોટલી ખાઈએ તો એનો સૌથી નાના ટુકડા પાર્ટિકલ્સ થાય, અને સૌથી નાનું પાર્ટિકલ્સ ધેટ ઇઝ ગ્લુકોઝ. યાની ડાયજેસ્ટેડ સ્ટાર્ચ ઓર કાર્બોહાઈડ્રેટ ઇઝ ગ્લુકોઝ. હવે પ્રોટીન એટલે શું? કે તમે મગ ખાધા, જેની પણ આપણે એમ કે મગમાં ભાઈ બહુ પ્રોટીન હોય, બરાબર? તો તમે પ્રોટીન ખાધું, પણ પ્રોટીનનું ડાયજેશન તો થવું જોઈએ ને. તો એ મગના નાના પીસીસ થતા છે, અને એકદમ માઇન્યુટ પીસીસ કે જેની વોલમાંથી પાસ થઈ જાય તો એ એમિનો એસિડ્સ કહેવાય. એ સૌથી નાનામાં નાના પાર્ટને એમિનો એસિડ્સ કહેવાય. ઓકે, હવે આપણે એનું કેવી રીતે કામ કરે જો. આ છે બ્લડ વેસલ્સ, અહીંયા હોય બ્લડ વેસલ્સ, જે અંદરની સાઈડ બ્લડ વેસલ્સ હોય બધી જ જગ્યાએ. આ વિલીસ કહેવાય, જે ફિંગર લાઇક પ્રોજેક્શન્સ છે એ વિલી છે, બરાબર? હવે અહીંયા આગળ જેનું ડાયજેશન થઈ ગયું, અહીંયા કોનું ડાયજેશન થાય છે? ખાલી ને ખાલી પ્રોટીનનું. માઉથમાં કોનું ડાયજેશન થયું? ખાલી ને ખાલી સ્ટાર્ચનું. સ્ટાર્ચ એટલે કાર્બોહાઈડ્રેટ. સ્ટમકમાં ડાયજેશન થાય ખાલી ને ખાલી પ્રોટીનનું. હવે જે પ્રોટીન જેનું ડાયજેશન થઈ ગયું એટલે એટલું નાનું પાર્ટિકલ થઈ ગયું કે એની દિવાલમાંથી પણ પાસ થઈ જાય, એટલે અહીંયા આવી ગયું. પણ અહીંયા તો શું છે? બ્લડ વેસલ્સ. નાવ ધ પ્રોટીન બીકમ ધ પાર્ટ ઓફ બ્લડ. આ બ્લડ વેસલ્સ છે, બધી જગ્યાએથી બ્લડ મિક્સ થાય છે. ઓકે, આ બ્લડ વેસલ્સ છે, અને બ્લડની વેસલ્સ છે મોટી ને મોટી થતી જાય. એટલે કે અહીંયાથી પણ આ તો ફૂડ છે, આમાં બ્લડ ના હોય, પણ અહીંયા નીચે બ્લડ પ્રેઝન્ટ હોય, એટલે આ દિવાલમાંથી પાસ થઈને બ્લડમાં જતો રહ્યું. નાવ ધ ફૂડ બીકમ ધ પાર્ટ ઓફ અ બ્લડ, રાઈટ? Through more digestive juices, the digestion functions are taken care by the gastric gland present in the wall of a stomach. ક્યાં હોય ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ? હું તમને એ પણ સમજાવું કે ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ છે ને, આ ગેસ્ટ્રિક એટલે સ્ટમક, જે આ ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ છે, તો ઈચ ફિંગર લાઇક પ્રોજેક્શન્સ છે ને એના બોટમમાં એક ગ્લેન્ડ હોય. હવે નાના ડોટ્સ છે.
આ ડોટ્સમાંથી શું નીકળે? ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ નીકળે. અને ગેસ્ટ્રિક જ્યુસમાં 3 વસ્તુ હોય. ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ કન્ટેન HCl, પેપ્સિન અને મ્યુકસ. HClનું કામ, પેપ્સિનનું કામ અને મ્યુકસનું કામ મેં તમને કહી દીધું. વોટ આર ધ રોલ ઓફ ધીસ 3 ડિફરન્ટ થિંગ્સ? રાઈટ? these release hydrochloric acid. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाले. A protein digesting enzyme called pepsin and mucus. कई 3 वस्तु निकाले. This is important. These are the constituent of gastric juice. The hydrochloric acid create an acidic medium which facilitate the action of enzyme pepsin. એટલે કે પેપ્સિન ને એક્ટિવેટ કરવા માટે પેપ્સિન ને કામ કરવું હોય તો એસિડિક મીડિયમ જરૂરી છે. and that acidic medium is provided by HCl. What other functions do you think is served by the acid? Yes, you exactly think the right. Then any microorganism which is present in the food might be destroyed because of the presence of hydrochloric acid. The mucus નું કામ શું? Protect the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal condition. Okay, and ચલો આજે ડાઇજેશન પતાવીએ. બરોબર? We have often heard the adult complaining about acidity. Acidity કોને કહેવાય? જ્યારે બહુ વધારે ખાઈ લઈએ આપણે, લગ્નમાં જઈએ એટલે ખબર જ નહીં કે આવું તો બીજી વાર મળવાનું જ નથી, એટલે ખાઈ જ લે. એની મોર ધ ફૂડ, બહુ બધું ફૂડ. એટલે બધા ફૂડને ડાયજેશન કરવા માટે સ્ટમકને બહુ બધું કામ કરવું પડે, બહુ બધું એસિડ નીકાળવું પડે. That is known as acidity. This can be related to what has been discussed above. The exit of the food from the stomach is regulated by the sphincter muscles which released in a small amount to small intestine. Right? હવે એ બી સમજાવું તમને. હવે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનને આપણે હાઇલાઇટ કરીએ. ચાલો, આ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન છે, સ્ટમક છે. This is the small intestine. અને અહીંયાથી લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન ચાલુ થાય. એનસ ને એનલ ઓપનિંગ. ઓકે, હવે આ જે સ્ટમક છે ને અહીંયા સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન શરૂ થયું, ત્યાં એક વાલ્વ હોય. એવું નથી કે સ્ટમક મેં અંદર આવ્યું એટલે બધું અંદર જ જતું જ રહે. તો પછી અહીંયા થોડી વાર 3 to 4 hours ફૂડ ઇઝ સ્ટોર્ડ ઇન ધ સ્ટમક એન્ડ ધેટ ઇઝ અ સ્પિન્ચર મસલ્સ. અહીંયા એક વાલ્વ હોય જે બંધ હોય, એટલે સ્ટમકનું ફૂડ છે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર ના જાય. રાઈટ? ધેટ સ્પિન્ચર મસલ ઇઝ ગાર્ડેડ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ સ્ટમક. When the sphincter muscle release or open, small amount of the food is entered into the આમાં જેટલું ફૂડ છે બધું ના જાય. Small amount of the food is entered in a small intestine when the sphincter muscle open. Right? એટલે આની અંદર આવે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન. હવે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનને બી હાઇલાઇટ કરીને જોઈએ તો કેવું હોય આ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદરની દિવાલ. આ અંદરની દિવાલ છે. ઓકે, તો આ બહારની દિવાલ, આ આઉટર વોલ and this is inner wall. Inner wall also contain a small finger-like projection, same as in a stomach, is a willies. હવે આ વિલીઝ બીટ થાય અને ફૂડ આગળ જતું જાય. મતલબ માઉથ, સૌથી પહેલાં માઉથની અંદર પણ એમાઇલેઝ which digest starch in the stomach, release pepsin which digest protein. હવે અહીંયા તો ફેટની તો કોઈ વાત જ નથી કરતું. હવે અહીંયા સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં એન્ટર થાય ત્યારે ફેટનું ડાયજેશન થાય. એટલે કે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન ઇઝ અ સાઇટ ઓફ અ કમ્પ્લીટ ડાયજેશન. બધાનું કોઈ ચાવ્યું નથી
તો અહીંયા સ્ટાર્ચનું બી ડાયજેશન થાય, અહીંયા બરોબર પ્રોટીનનું ડાયજેશન સ્ટમકમાં ના થયું તો અહીંયા પ્રોટીનનું ડાયજેશન બી થાય અને ફેટનું ડાયજેશન બી થાય. તો એનો મતલબ કે અહીંયા 3 ટાઈપના એન્ઝાઇમ તો નીકળશે ને કે 3 વસ્તુનું ડાયજેશન કરવાનું છે. યસ, in the small intestine 3 different types of enzymes release which digest starch into glucose, protein into amino acids and fat into fatty acid and glycerol. Okay, the exit of the food from the stomach is regulated by the sphincter muscle, which release in a small amount into small intestine. From the stomach, the food now enter into the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal. Can you imagine how long the small intestine is? 7 meter long. 7 meter. એક સાડી કરતાં બી મોટું હોય ભાઈ. એટલી બધી જ જગ્યાએથી ફૂડ પાસ થાય. This is the longest part of the alimentary canal which is fitted in a compact place because of the extensive coiling. એટલું નાની જગ્યામાં small intestine ફિટ થયેલું હોય because એ બહુ coiling હોય એમાં. The length of the small intestine differ in various animals depending on the food they eat. કેવું ફૂડ ખાય છે ડિપેન્ડ કરે છે કે એનું સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન કેટલું લાંબુ હોય. જે ગ્રીન વેજીટેબલ્સ ખાઈને એના ડાયજેશનમાં વાર લાગે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ એલિફન્ટ ઓર અ કાવ, તો એનું સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન 10 મીટર ઓર 12 મીટર હોય, 10 to 12 મીટર. આપણે એટલું ગ્રીન બી નથી ખાતા તો આપણું ઇન્ટેસ્ટાઇન 7 મીટર લાંબુ હોય. પણ લાયન, ટાઈગર not at all green thing they consume. તો એનું સ્મોલ ખાલી ફ્લેશ ખાય તો એનું ડાયજેશન બહુ ફટાફટ થઈ જાય. તો એનું જે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન છે એ 3 to 4 મીટર લોંગ હોય. એની લાયન સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન ઇઝ 3 to 4 meter long, human 7 meter long, and the herbivorous animal depending on the consumption of food is 10 to 12 meter long. Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the કેમ લાંબુ હોય? કારણ કે ગ્રીન વસ્તુ ખાય, ગ્રીન વસ્તુમાં સેલ્યુલોઝ હોય. Cellulose is to be digested and meat is easier to digest, hence the carnivores like tiger have a shorter small intestine. હવેનો જો પેરેગ્રાફ છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, the small intestine is a site of a complete digestion of a carbohydrate, protein. Carbohydrate matlab starch, carbohydrate, protein and fat. It receives the secretion of a liver and pancreas for this purpose. શું નીકળે એની માટે? લીવર અને પેનક્રિયાસમાંથી જ્યુસીસ આવે. જો હું તમને સમજાવું કેવી રીતે હોય. આ છે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન, અહીંયા છે લીવર અને અહીંયા વચ્ચે છે પેનક્રિયાસ. ઓકે, તો અહીંયા જે ફૂડ આવે એનું કમ્પ્લીટ ડાયજેશન કરવાનું હોય તો આ બંને ગ્લેન્ડ છે એમાંથી પણ એના જ્યુસીસ આવે. ધીસ ઇઝ લીવર એન્ડ પેનક્રિયાસ. The small intestine, initial part of the small intestine receive the juices from the liver and pancreas. Okay, હવે લીવરમાંથી શું નીકળે? બાઇલ જ્યુસ નીકળે. હવે બાઇલ જ્યુસનું કામ શું છે? અત્યાર સુધી ફેટનું ડાયજેશન બિલકુલ નથી થયું એટલે મોટા ફેટના જે ગ્લોબ્યુલ હોય, ગ્લોબ્યુલ એટલે ગોળા, મોટા ફેટ ગ્લોબ્યુલને આ બાઇલ જ્યુસ છે એ તોડીને નાના ફેટના ગ્લોબ્યુલ એટલે ગોળામાં કન્વર્ટ કરી દે. ધેટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ બાઇલ જ્યુસ. બિગર ફેટ ગ્લોબ્યુલ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ સ્મોલર ફેટ ગ્લોબ્યુલ્સ. એટલે તમે ઘી ખાધું છે આવડું મોટા એના ગોળા હોય તો એને બાઇલ જ્યુસ છે નાના પાર્ટિકલ્સમાં ડિવાઈડ કરી દે અને આ પાર્ટિકલ્સમાં નાના પાર્ટિકલ્સમાં ડિવાઈડ થઈ જાય તો એના જે એન્ઝાઇમ્સ છે એનું ડાયજેશન કરીને ફેટમાંથી કન્વર્ટ કરીને ફેટી એસિડ્સ બનાવે, ફેટી એસિડ ઓર ગ્લિસરોલ બનાવે. ઓકે, એટલે ફેટનું ડાયજેશન થાય. એટલે જે લીવર છે એમાંથી શું નીકળે? ઓનલી ને ઓનલી બાઇલ જ્યુસ. એન્ડ વોટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ અ બાઇલ જ્યુસ? બાઇલ જ્યુસના 2 રોલ છે. એક તો મોટા ફેટના પાર્ટિકલ્સને તોડીને નાના બનાવે અને બાઇલ જ્યુસ છે એ જ્યુસ નીકાળે એ આલ્કલાઇન હોય. આલ્કલાઇન એટલે બેઝિક હોય. આ જ્યુસ છે બેઝિક હોય એટલે કે સ્ટમકમાંથી જે ફૂડ આવે છે, અહીંયા તો HCl હતો, જે ફૂડ એસિડિક હતું,
પણ એસિડિક ફૂડને બેઝિક કરવાનું હોય, એટલે કે જે લીવરનું જે જ્યુસ છે એની અંદર એ બેઝિક ઇન નેચર છે. હેન્સ ધ ફૂડ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ બેઝિક ઇન નેચર, બિકોઝ જે પેન્ક્રિયાઝના જે જ્યુસીસ નીકળે છે એ બેઝિક મીડિયમમાં એક્ટિવેટ થાય. જો આની અંદરથી કોઈ એન્ઝાઇમ નથી નીકળતું, નો એન્ઝાઇમ, જસ્ટ બાઇલ જ્યુસ. બાઇલ જ્યુસના બે કામ છે. બાઇલ જ્યુસ એનું પહેલું કામ છે બિગર ફેટ ગ્લોબ્યુલને તોડીને નાના ફેટ પાર્ટિકલ્સમાં ડિવાઈડ કરે, અને સેકન્ડ ફંક્શન ઓફ બાઇલ જ્યુસ ઇઝ પ્રોવાઈડ બેઝિક medium for activation of pancreatic enzymes. પેન્ક્રિયાટિક એન્ઝાઇમને એક્ટિવેટ કરવાના. આ બંનેની અંદરથી એન્ઝાઇમ્સ જ્યુસ નીકળે, બંનેની અંદરથી આમાંથી કોઈ એન્ઝાઇમ્સ ના નીકળે, પણ આ બંનેની અંદરથી જે જ્યુસ નીકળે એમાંથી આનું જ્યુસ છે, મતલબ લીવરનું જે જ્યુસ છે એને બાઇલ જ્યુસ કહેવાય. અને એનું કામ છે મોટા પાર્ટિકલ્સને તોડીને નાના બનાવવાનું અને બેઝિક મીડિયમ પ્રોવાઈડ કરે. પણ આમાંથી જે એન્ઝાઇમ નીકળે છે, જે જ્યુસ નીકળે, એમાં બહુ બધા એન્ઝાઇમ્સ હોય. બહુ બધા એન્ઝાઇમ એટલે 3 એન્ઝાઇમ હોય. હવે આપણે 3 વસ્તુનું ડાયજેશન કરવાનું છે: કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન અને ફેટ. તો કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન અને ફેટના ડાયજેશન કરવા માટે જે એન્ઝાઇમ્સ જોઈએ એ અહીંયા બેઝિક મીડિયમમાં જ એક્ટિવેટ થાય, બેઝિક મીડિયમમાં જ એનું કામ કરે. એટલે કે આ લીવર જ્યુસ છે એ ફૂડને બેઝિક બનાવે, એટલે કે આના જે એન્ઝાઇમ્સ છે એ કામ કરે, એક્ટિવેટ થાય. રાઈટ? હવે મેં તમને આખા પેરેગ્રાફ આ સમજાવી દીધું મેં તમને. ઓકે. Enzymes, bile salts break down the bigger globule into smaller globule and increase the efficiency of enzyme action. This is similar to emulsification of the soap on the dirt. આનો મતલબ શું થયો કે ફેટ તો કેવું છે, ઓઇલ છે, ઓઇલની અંદર તમે સાબુ નાખો એટલે એકદમ મિલ્કી વ્હાઇટ થઈ જાય. તો સેમ એઝ ફેટ હોય ફૂડની અંદર, ફેટ જે પ્રેઝન્ટ છે એની અંદર બાઇલ જ્યુસ આવે તો એકદમ ઇમલ્સિફાઈંગ થઈ જાય, સોપી, મતલબ લાઈક કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ નો મોર ઓઇલી. એ કોઈ ઓઇલી હવે રહે જ નહીં. ઓઇલની અંદર તમે હેન્ડવોશ નાખો તો ઓઇલી રહે ના રહે. સેમ એઝ ફેટની અંદર બાઇલ જ્યુસ એડ થાય તો નો મોર ઓઇલી. ઓકે. Now pancreas secretes the pancreatic juice which contain the enzyme like now very important. This is pancreas. This pancreas secretes the pancreatic juice. Pancreatic juice માં કેટલા enzymes હોય? આ પેજ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Pancreatic juice which has 3 enzymes. Pancreatic juice secretes the pancreas secretes the pancreatic juice which contain the enzyme like trypsin. હું અહીંયા પહેલા લખી નાખું છું. Trypsin for protein digestion, lipase for lipid or of fat digestion, which contain the trypsin for the digestion of protein, lipase for the emulsification of fat, and which contain the enzyme like trypsin for the digestion of protein, lipase, breaking down of emulsification of fat. The wall of the small intestine contain the gland which secretes the intestinal juice. The enzyme present finally is converted into protein into amino acids. એ થર્ડ તમારે એન્ઝાઇમ તમારી બુકમાં આપ્યો જ નથી. ટ્રિપ્સિન એન્ડ લાઇપેઝ આપેલો છે. ટ્રિપ્સિન જો પેન્ક્રિયાટિક જ્યુસમાંથી શું નીકળે? ટ્રિપ્સિન. એ શું કરે? ટ્રિપ્સિન ડાયજેસ્ટ ધ પ્રોટીન એન્ડ લાઇપેઝ, આ બંને એન્ઝાઇમના નામ છે. લાઇપેઝ ડાયજેસ્ટ ધ લિપિડ, લિપિડ એટલે ફેટનું ડાયજેશન કરે. ઓકે, ગોટ ઇટ? આની અંદરથી બાઇલ જ્યુસ નીકળે, પેન્ક્રિયાઝમાંથી પેન્ક્રિયાટિક જ્યુસ નીકળે, પેન્ક્રિયાટિક જ્યુસ નીકળે, જ્યુસ કન્ટેન ટ્રિપ્સિન which convert the protein into amino acids, and also lipase यानी લિપિડનું ડાયજેશન કરે, મતલબ ફેટનું ડાયજેશન કરે, જે ફેટી એસિડ અથવા ગ્લિસરોલમાં કન્વર્ટ કરે. હવે ફૂડ અહીંયાથી આગળ જાય
તો આ છે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન. તો સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન પણ એની દિવાલમાંથી જ્યુસ નીકાળે, જેને ઇન્ટેસ્ટિનલ જ્યુસ કહેવાય, સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટિનલ જ્યુસ. ઓકે. The small intestine contains the gland which secretes the intestinal juice. The enzyme present it finally convert final digestion થઈ જાય. એમાં ત્રણ વસ્તુ છે, સ્ટાર્ચ, પ્રોટીન એન્ડ ફેટ. તો સ્ટાર્ચનું ડાયજેશન થઈને, પ્રોટીનનું ડાયજેશન થઈને એમિનો એસિડ્સ, કોમ્પ્લેક્સ કાર્બોહાઈડ્રેટનું ગ્લુકોઝ અને ફેટનું ડાયજેશન થઈને ફેટી એસિડ્સ એન્ડ ગ્લિસરોલમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. ફેટી એસિડ એન્ડ ગ્લિસરોલમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. ઓકે. The digested food is taken up by the wall of intestine. The inner lining of the wall has a numerous finger-like projections called as villi. મેં તમને સમજાવ્યું કે અંદરની જે દિવાલ છે એમાં finger-like projections હોય. આમ બતાવ્યું તો સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન છે એની દિવાલમાં finger-like projections called villi. અને વિલી, દરેક વિલીની અંદર એક બ્લડ વેસલ્સ હોય. બધી વિલીની અંદર એક બ્લડ વેસલ્સ હોય. ઓકે. તો અહીંયાથી જે ફૂડ પાસ થાય અને ગ્લુકોઝ બની ગયું, એમિનો એસિડ્સ બની ગયું, ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલ બની ગયું, તો એ આ દિવાલમાંથી પણ પાસ થઈ જાય. નાઉ ઇટ બીકમ ધ પાર્ટ ઓફ ધ બ્લડ. ઓકે. The inner lining of the small intestine has a numerous finger-like projections called villi, which increases the surface area for the absorption. The villi are richly supplied with the blood vessel, which takes the absorbed food to each and every cells of the body, where it is utilized for obtaining energy. એટલે કે તમારું ફૂડ હવે ક્યાં જતું રહ્યું? બ્લડની અંદર જતું રહ્યું ને. યોર ફૂડ નાવ એન્ટર્ડ ઇન ટુ ધ બ્લડ. તમારું ફૂડ હવે બ્લડમાં જતું રહ્યું, પણ હવે બ્લડ ફરતું 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 ક્યાં જાય? સેલમાં જાય. આ તમારા બોડીમાં આવા મિલિયન્સ ઓફ સેલ્સ હોય, તો આ ફૂડ હવે ક્યાં જતું રહે? ઈચ એન્ડ એવરી સેલ્સ. નાઉ ઇટ બીકમ ધ પાર્ટ ઓફ અ સેલ્સ એન્ડ ઇટ પ્રોવાઇડ ધ એનર્જી ટુ સેલ્સ, યાની ઇટ પ્રોવાઇડ ધ એનર્જી ટુ અ બોડી. where it is utilized for the obtaining energy, building up new tissue and the repair of old tissue. The unabsorbed food, હવે આપણે એમ કે આની અંદરથી ફૂડ એબ્ઝોર્બ ના થયું, ચલો અહીંયાથી આવે તો ફૂડ ક્યાં જતું રહેવું જોઈએ? ફૂડ છે એ વિલીઝમાંથી બ્લડમાં જતું રહેવું જોઈએ. અહીંયા બ્લડમાં જતું રહેવું જોઈએ. અહીંયા આખો જે 7 મીટર લાંબો પથ છે ત્યાંથી એબ્ઝોર્બ થઈને બ્લડની અંદર જતું રહેવું છે. પણ જે બ્લડની અંદર ના ગયું, દેટ ઇઝ ધ અનડાઇજેસ્ટેડ ફૂડ એન્ટર્ડ ઇન ટુ ધ લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન. In the large intestine, no digestion process is carried out. Only the extra water is absorbed and entered into the blood. એટલે કે આમાંથી વધારાનું પાણી જ ખાલી એબ્ઝોર્બ થાય. અહીંયા કશું ડાયજેશન ના થાય લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં, અને ખાલી વોટર છે એ એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. અને the undigested food is stored in an anus and it is removed from anal opening. Okay. The unabsorbed food is sent to the large intestine where more villi absorbed water from the material. The rest material is removed from the body via anus. The exit of the waste material is regulated by anal sphincters. Okay, here rakhiye.